Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hurmatli jamoat, shumalar muborak bo'lsin. Darsni qarab qoldi. Allohning borlig'iga dalillar. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Har bir kishi ertami so'ngmi o'zina shuni bir so'rov beradi. Bu har kishiga keladi. Kishi dinlimi, dinsizmi, ammo lekin u o'z-o'zina shunday so'rov berarga majbur bo'ladi. Men Allohga ishonammi, yo'qmi? Yoki bu dunyoda shunday bir zot bormi? Yo'qmi? Men qo'yan keldim, qo'ya boram. Har kishi shunday bir so'rov beradi o'zina. Ham shunday bir shunday bir nuqtaga kishi baribir kelajak. Erta bo'lami, so'ng bo'lami, ammo lekin har kishining boshına keladi. Chunki har kishining fitri bir iymoni bor. Ya'ni Allohdan berilgan iymon. U har kishida bor. Ammo lekin nechik ul ochila, nechik ul borliqqa keladi, ansa kishidan turadi. Ya'ni kishi ishinchi etajdan tushgan vaqtda, agar u dinsiz bo'lsa-da, u tushgan vaqtda baribir ishona boshlaydi. Chunki boshqa bir kim degan yerdan itilmas. Ham shunday so'rov kelajak har bir kishiga. Albatta bu dunyoda bo'lgan butun borliq Allohda qo'yan keldi. Kim ularni yaratdi? Kishi g'alami shunga javob berishga tirishadi. Balki nelarni qarasangiz, передачалар Discovery'dan, boshqa kanallardan anda gel shuni bir so'rovni, shu so'rovga javob berishga tirishadilar. Din bo'yicha yoki ilm, fan bo'yicha berishga tirishadilar. Qo'yan muallim keldi. Ham qo'ya boradi. Bu bek ko'p kishini qiziqsindiradi. Ham barliq zamonlarda da u bugungina tugul, u ilik-ilikdan kela, barliq zamonda da shu so'rovni kishi beradi. 1000 yil ilikda, 2000 yil ilikda kishining shunday bir so'rov bor edi. U bugungina anday so'rov chiqmagan. Albatta kishi dalillar izlarga tirishadi. Ama dalil kerak. Har vaqtda dalil kerak. Alloh bor desang, dalil qo'ya. Onun borlig'ini. Har vaqtda kishi dalil izlaydi. Allohning borlig'ini, payg'ambarlarning borlig'ini, farishtalarning ruh borlig'ini har vaqtda dalil izlarga tirishadi. Allohga ishonuvchilarning barliq amallari da iymonga ham yaratuvchi qarshidagi zo'r javoblik hissina negizlanadi. Ya'ni kishining barliq amallari ishlasa-da, любой bir amal. Barliq amallari iymonga ham yaratuvchi qarshidagi zo'r javoblik hissina negizlanadi. Agar shunda bir his bo'lsa-gina, kishining amallarda ul ko'rinadi. Iymonli kishining da hajat tilaklari bo'ladi. O'tiga bu dunyoda ne yo'q ayma, u iymonlimi, iyonsizmi? Amalga har kishining hajati bor. Iymonli kishining da Allohga ishonuvchi kishining da hajati bor bu dunyoda. Ammo ularni qanoatlantirganda u Alloh taolaning qonun ko'rsatmalariga tayanib amal qilishga tirishadi. Ya'ni iymonli kishi shu hajatlarni qanoatlantirish uchun u Alloh taolaning qonun ko'rsatmalariga tayanib, shunga negizlanib amal qilishga tirishadi. Ham shulay da qay bir kishilarning g'iybat qiluvlari ilmga ham shin haqiqiy iymonga negizlanmaydi. Qay bir kishilarnikida amallari anga negizlanmaydi. Ilmga da, iymonga da negizlanmaydi.
Моның сәбәбе дә аларның бу дөньяны юктан бар кылган яратучының барлыгына дәлилләрне белеп бетермәүдер. Ягъни безнең иманыбыз булсын өчен барлык дәлилләр кирәк. Дәлилләрне без күрсәк, белсәк, безнең йөрәгебездә шөбһә булмаячак Аллаһның барлыгына. Әмма кемнең гыйлеме юк, кем андый бер дәлилләрне күрми икән, аның гыйбадәтләре дә, гамәлләре дә зәгыйф була. Чөнки аның иманы шөбһә эчендә тора. Бәлки юктыр. Теге кичә бер ифтарда утырган вакытта, анда бер апа шушы сүзләрне әйтте. Менә яшибез, тырышабыз, намазлар укыйбыз, ураза тотабыз. Үлеп китәрсең, бәлки юк теге дөнья. Теге дөньядан кем кайткан диләр? Нишләп кем кайткан? Кайткан кешеләр булды. Бик күп сөйләүчеләр булды бит инде, үлеп, тирелеп кайткан кешеләр булды. Ягъни кем аннан кайткан дигән сүз хәзер актуаль түгел. Чынлыкта да аннан кайтучы кешеләр булды. Ягъни ахиратны күргән кешеләр булды. Менә күрәсезме? Ягъни кеше иманлы, Аллаһка ышана, уразалар тота, әмма ләкин шөбһәсе бар йөрәгендә, чөнки аның ул дәлилләрне белми. Ягъни Аллаһның барлыгына дәлилләр юк аның өчен. Шуның өчен без дә шушы дәлилләрне белергә бик яхшы тиешлебез. Ягъни акыйда мәсьәләсен бик яхшы өйрәнергә тиешлебез. Дәлилләрне бик ачык күрергә тиешлебез. Һәм безнең ул вакыттагына йөрәктә бер ни шөбһә булмаячак. Аллаһ бармы, юкмы, ахират бармы, юкмы дигән сүзләр безнең башыбызда барлыкка килмәс. Һәм шушы кешеләрнең менә кем дәлилләр белми, шушы кешеләрнең гамәл кылулары да кемгәдер ияреп, сукыр кеше кебек була. Сукыр кеше кемгә иярә, бер кешегә ияр бара бит. Дәлилләрне белмәгән кеше дә шулай ук. Ул күрмичә генә бер кеше артыннан ияреп кенә бара. Кешеләр намаз укый, мин дә укыйм. Так, на всякий случай дигән бер кебек уйлары бар, бәлки чынлап та ахират булса, мин иншалла әләгермен дип. Һәм аларга хас булган ышануны иман тәклиде дип атыйлар. То есть иман тәклиде, әйтик, похожий иман кебек инде. То есть аңа ничек әйтергә була? Ничек атыйлар, әгәр бер кеше икенче бер кешене күрсәтсә, то есть ничек? Вот бер кеше выступает, а икенче кеше булып. Пародия, Иман таклид это как пародия на иман. Шунлыкта була. Мәгънәсе шул иман таклид. Ягъни ул кешенең дә иманы шундый. Иман таклид. Ягъни ул пародирует күршесен. Аның иманы бар, ул ышана, ул мәчеткә йөри, мин дә йөрим аның белән. Бу иман таклид. Мәсәлән, әти-әнисе иман намазлар укый, гамәлләр кыла, бабасы кылды, ул да аның да иманы бар, но ләкин аның иман таклид. Ягъни әтисе намаз укыды, шуның өчен ул намаз укый. Ул ары җомгага йөрде, аның өчен ул җомгага йөри. Ягъни подражает әтисенә, әнисенә. Иманы шундый гына. Һәм Аллаһның рәхмәте белән кешеләргә нәрсә бирелде? Акыл нигъмәте бирелде. Без шушы акыл белән әлбәттә Аллаһка килергә тиешлебез. Акыл шуның өчен бирелгән. Бер дөнья бирелмәгән ул. Бер дөнья кешене хайваннан Аллаһ Тәгалә акыл белән аермаган. Хайван ул аңа нәрсә әйтә, шуны ясый. Аның акылы юк. Ул җавап та тотмаячак. Кеше акыл белән Аллаһка юнәлә. Аллаһны эзләп таба.
Һәм акылдан тыш адәм балаларында намус, гаурәт, каплау һәм никах бар. Бу кеше затын хайваннардан айырып тора торган нәрсәләр. Хайваннарда никах та юк, гаурәт каплау да юк, намуслары да юк. Ягъни гаилә мәсьәләсе аларда бик без күрәбез кайбер вакытта гаилә, алар татулы яшиләр, әмма ләкин ул аларда инстинкт нигезендә генә. Чынлыкта аларда андый нәрсәкәй юк. Намус та юк аларда, никах нисе дә юк. Бер ни кебек загадка кебек нәрсәкәй бар әле. Тахаратсыз азан әйтер ди, никахсыз хатын тотар ди. Әтәш турында шундый бер загадка ишеткән бар. Ягъни хайваннар алар, шулай бит. Аларның берсесе юк. Алар акыллары юк, берсе дә юк. И Аллаһ Тәгалә безне хайваннардан шуны белән аера. Безнең акылыбыз бар, намус дигән әйбер бар, гаурәт каплау дигән әйбер бар. Һәм никахыбыз бар. Никахсыз яшәү дә ул да хайваннарга охшаудыр. Шуны кеше теге аңларга тиеш булачак. Никахсыз яшәгән парлар бар, әйме? Алар хайваннар кебек яшиләр, китәләр. Һәм кешегә акыл бирүнең төп максаты Аллаһ Тәгаләне тану, халал белән харамны аерырга өйрәнү, ихластан һәм аңлы рәвештә Аллаһка гыйбадәт кылу. Акыл ни өчен бирелгән? Иң беренче Аллаһны тану. Бу иң беренче максаты безнең акылыбызның. Соннан халал белән харамны аерырга белү. Нәрсә ул харам, нәрсә ул халал. Һәм әлбәттә, ихластан һәм аңлы рәвештә Аллаһка гыйбадәт кылыр өчен шушы акыл бирелгән. Һәм шуңа күрә Аллаһның барлыгына һәм берлегенә дәлилләрне белү бик мөһим, әһәмиятле, бик кирәкле. Шул дәлилләргә нигезләнгән иман ышаныч, иман истидлали дип атала. Бу иман истидлали. Ягъни син уже аны чын бер рәвештә иман кылдың. Күргән кебек, күргән төсле кебек иман кылдың. Һәм шулай итеп, Аллаһ Тәгаләнең барлыгы турында сүз алып барганда без түгел һәм аның дәлил нәтиҗәләргә нигезләнергә тиешлебез. Инде хәзер шушы галәмнең яратучысы бармы, юкмы дигән мәсьәләне акылга нигезләнеп шишеп карыйк. Хәзер шушы дәлилләрне без карап үтик. Ничек без дәлилләйбез Аллаһның барлыгын һәм аның берлеген дә, әлбәттә, дәлилләргә кирәк. Бик күп ниләрне карасак, мифологиялар, әйме? Анда күп аллаһлар бар. Целый иерархия, әйме? Кайбер әле татарлар арасында бар теге. Аллаһ бар, әйе, әмма ләкин таңкинар бар. Үй хуҗасы, урман хуҗасы, ягъни билки иләһләр кебек затларны да кабул итәләр. Бу теге мәҗүсиләрдән калган әйберләр бездә. Һәм кеше үзен чулгап алган тирә ягына караса, өч нәрсәне күрә. Без тирә ягына карасак, өч нәрсәне күрәбез. Нәрсәне? Галәмне. Иң беренче галәмне. Күкне, кояшны, айны, башка планеталар, йолдызларны күрәбез. Һәм башкаларны. Икенчесе дә ул да кешеләрне без күрәбез. Ягъни үзебезне, әгәр ни янына килсәк, күзгә янына килсәк, һәм башкаларны, мин сезне күрәм. Һәм өченчесе дә башка тере һәм тере булмаган нәрсәләрне. Хайваннар, кошлар, бөҗәкләр, үсемлекләр, таш кебек әйберләр. Ягъни җанлы һәм җансыз әйберләр. Һәм бу өч төрле нәрсә кешенең күзе күреп, акылы җитә торган чын барлык була һәм анда башка дүртенче төрле әйбер юк.
Шушы үч әйбер аркылы без күрәбез. Әгәр без шул үч төрле нәрсәгә игътибар белән, шушы үч төрле нәрсәгә игътибар белән фикерләп карасак, аларның шикләнгән икәнлеген һәм ниндидер башка нәрсәгә мохтаҗ булуларын аңлый алачакбыз. Шушы бүтән барлык без күргән әйберләр нәрсәгәдер мохтаҗ. Һәр даим алар мохтаҗлар. Мәсәлән, кешенең яшәеше үсемлекләр дөньясына бәйле. Чөнки үсемлекләр кешегә кирәк булган кислородны бүлеп чыгара. Шулай ук ризык чыганагы булып тора. Без үсемлек дөньясына бәйлебез. Бакчалар үстерәбез, әйме? Анан күпме җимешләр алабыз. Без үсемлеккә бәйлебез. Һәм алар безгә, үсемлекләр безгә кислород та чыгара. Үсемлекләрнең үсүе су булуга бәйле. Суга яисә шушы хәлендә торуш өчен җылылык кирәкле. Шуның шикелле галәмдәге бүтән нәрсәләр нәрсәгәдер мохтаҗ. Һәм бу аларның шикләнгән икәнлеген күрсәтә. Һәр нәрсәнең шикле булуы күрсәтә. Бүтән нәрсә нәрсәгәдер мохтаҗ, бер-берсенә бәйле. Һәр вакытта да. Һәм шуңа да игътибар итәргә кирәктер. Әгәр төрле нәрсәләрнең бер-берсенә ничек мохтаҗ булуын җитдикләп карасак, аларның бер-берсенә бәйләнгәне тәртип белән, айрым бер үлчәү белән булуы ачык күренәчәк. Анда бер тәртип бар, бер үлчәү бар. Һәм шуны без ап-ачык итеп күрәбез. Мәсәлән, суга су булып торыр өчен билгеле үлчәүдәге температура кирәк. Рәвешендә, жидкий булыр өчен билгеле бер температура кирәкле. Әгәр температура 100-дан артык булса, су парга әйләнә. 100-дан 0-дан ким булса, ул бузга әйләнә. Һәм тагын бер мисал бар, һавадагы кислород күләме. Һавадагы кислород та безнең өчен кирәкле бер рәвештә. Галимнәр хисаплап чыгаранча, ул төгәл 21% тәшкил итә. Кислород 21% тәшкил итә. Һәм әлеге күрсәткеч аз гына булса да артса яки кимесә, җир йөзендәге яшәеш бетәчәк. Карагыз ничек? Монда үлчәү белән ясалган һәр нәрсә. Һәм хайваннарның дөньясын карасак, хайваннарның үсемлекләрнең дөньясын карасак, шун бер үлчәүдә ясалган ул. Әгәр бер хайванны, бер үсемлекне юкка чыгарсак, дөнья шул ук вакытта бетә. Шул ук вакытта бетә. Яки ничек әйтик, бузыла башлый. Мәсәлән, шибеннәрне генә алып куегыз. Шибеннәрнең шибеннәрне весь бүтәнсен җыеп, юк итик, Нәрсә була? Дөнья сасы бер искә ботачак. Һәр бер хайван бу дөньяда, һәр бер бөҗәк бу дөньяда бик кирәкле. Берсен генә алып куясыз. Дөнья шул вакытта үзгәрә. Үзгәрә яхшы нигә түгел, начар якка үзгәрә башлый. Балыкларны алып куйсак, бүтән балыкларны сулар бетәчәк. Бетәчәк сулар. Чөнки балыклар суны чистартып тора. Аларны чистайтып тоталар балыклар. Кошларны алып барсагыз, шибен тулачак. Ширкләр тулачак. Менә бәлки күргәнегез бар да, кызу җәйләрдә бакалар әзәйгән вакытта, ширкләр күбәя башлый. Вак-вак шибеннәр күбәя башлый. Һәм безгә рәхәтсезлек китерә башлый. Күрәсезме? Аллаһ Субхану Тәгалә нинди үлчәү белән бүтән хайваннарны, бүтән бөҗәкләрне бу дөньяга китерде. Һәм һәр бөҗәкнең, һәр бер үсемлекнең вазифасы бар бу дөньяда. Һәр бөҗәкнең вазифасы бар. Бары тик кешенең генә вазифасы бу дөньяныкы түгел. Кешенең вазифасы башка өчен, ахират өчен. Аллаһка гыйбадат өчен. Безнең вакытыбыз килеп җитә.
Шуның белән тәмамлап куйык, иншалла. Салам итәрбез Аллаһның барлыгын дәлилләргә. Ан дәлилләре бик күп. Бу күзгә күренә торган дәлилләр. Барлыклар, дөнья, галәм, кешеләр, бөҗәкләр, үсемлекләр бу күзебезгә күренә торган дәлилләр. Әле күзебезгә күренми торган дәлилләр дә бик күп. Математик юлы буенча дәлил чыгаралар, башка юллар буенча дәлил чыгаралар. Ансы иншалла без караштырырбыз. Ва ахру дәъвана анил хамдулиллаһи раббил аламин.